Good morning to one and all. We are discussing first chapter from the subject drugstore and business management. That first chapter is trade, industry and commerce. We will first revise what we had discussed in previous lecture. If you had any difficulty in the previous lecture, if you are not getting any point from previous lecture, then contact me personally. I will clear your doubts. So we are for studying business is what is meant by industry, what is trade, commerce. So in the modern age, that demands of human beings are increasing day by day. Means in this right now position, that डिमांड्स जे आहेत ह्युमन बिंगच्या म्हणजे माणसांच्या ज्या गरजा आहेत त्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अँड टू मीट दिस डिमांड one has to do some kind of work to earn money. That means he will have to keep himself busy in performing these business activities. So that business means what? That remain busy in some kind of activity, means to earn profit from that, to gain an economic growth from that by doing business is the main motto of the business. If a person makes economic gains, जर इकॉनॉमिक गेन आहे, इकॉनॉमिक ग्रोथ झाली, माणसांची आर्थिक परिस्थिती जी आहे ती जर सुधारली, तर देन अँड देन ओनली ही विल ॲबल टू मीट हिज नीड्स अँड डिमांड्स ऑफ लाईफ. सो making a profit or economic gain in our society, every person is busy in doing some kind of work. Ata for example, a doctor is busy to checking the patient, he is consulting the patient and he charges fees for that. That means it's a business. Then pharmacist is busy in dispensing the medicine, like that only. So business, we had studied definition of business. Business ची definition काय आहे तर it includes all economic activities which involve production and distribution of goods and services with the main purpose of earning profits. Mean any business चा main purpose काय असतो? To earn profit. सो ह्याच्यामध्ये काय असतात? ऑल इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज येतात, ज्याच्यामध्ये काय येतं? प्रोडक्शन येतं, डिस्ट्रीब्युशन येतं, गुड्स अँड सर्व्हिसेस. देन बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज कुठच्या आहेत त्या आपण बघितल्या. सो एव्हरी वन मीन्स बिझनेस ॲक्टिव्हिटी ज्या आहेत, इंडस्ट्री, ट्रेड आणि अदर ॲक्टिव्हिटीज लाईक वेअरहाऊसिंग, ट्रान्सपोर्ट, इन्शुरन्स, बुकिंग, ॲडव्हर्टायझिंग, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ बिझनेस ॲक्टिव्हिटीज. Industry and commerce, these are the business activity we had seen. Then we had seen what is the industry, definition काय आहे इंडस्ट्रीची ती आपण बघितली. तर इंडस्ट्री म्हणजे काय असतं? ही काही बिझनेस ॲक्टिव्हिटी आहे. मग इंडस्ट्रीचा मेन पर्पज काय असतो? तर टू अर्न प्रॉफिट. सो मग त्याच्यामध्ये इंडस्ट्रीमध्ये काय चालतं? तर प्रोडक्शन चालतं, प्रोसेसिंग चालतं, फॅब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट इज गोईंग ऑन in industry. So industry is the main basic of any kind of business activity. Then we had studied in detail classification of industry. आपण क्लासिफिकेशन बघितलं इंडस्ट्रीचं काय आहे. तर जेनेटिक इंडस्ट्री, एक्स्ट्रॅक्टिव्ह इंडस्ट्री, मॅन्युफॅक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कन्स्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, हे क्लासिफिकेशन आहे इंडस्ट्रीचं. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री. Then manufacturing industries, they are further subdivided into the analytical industries, synthetic industries, processing industries, assembling industry. So first आपण काय बघितलं? What are the genetic industry? Genetic industries means what? These are the natural origin, means nature produces it, that. And means here there are production and multiplying of certain species of plants and animals for earning profit from their cell. It's main motto. For in simple, farmers are there. What they do? They sow a seeds in soil. They sow seeds only, and after that, all these when the crop is came, these are the all natural processes. It's natural origins. Farmers
have to do for their growth. He have to do all that activities, means how it's growing, have to take care about that. But it's from natural origins, means nature produces it. Then we had studied extractive industries. What are the extractive industries? Means that extraction is done. मी आमला ज्यूसचं एक्झाम्पल दिलं ह्याच्यामध्ये. आमला ज्यूसच्या सीड्स आहेत त्याचं एक्झाम्पल दिलं, त्याच्यातून आमला ज्यूस आहे तर एक्स्ट्रॅक्ट केला जातो. इट्स नथिंग बट ड्रॉइंग आउट द प्रॉडक्ट्स फ्रॉम नॅचरल सोर्सेस सच एज सॉइल, एअर और water. So extractive industry जे products, the products which are produced by extractive industries, they are then sent to other industries and considered as a raw material. Then we had studied construction industries which are engaged in construction of different roads, buildings, and they construction industries असतात ते other industries ने तयार केलेले goods आहेत. Means construction industry are uses the products produced by other industries like iron, cement, wood, glass is there. So that products are used by construction industries, and they are built at a specific site, specific location ला ते built केलेले असतात construction industry. Then we had discussed manufacturing industries or detail, means which are they engage in raw materials or semi manufactured goods are converted into the finished product. एक्झाम्पल आपली फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री आहे, त्याच्यामध्ये मी एक्झाम्पल दिलं होतं पॅरासिटामॉलचं एक्झाम्पल दिलं होतं. आठवतं आहे का जे काही पूर्वी शिकवलं आहे ते बिफोर 3-4 days ॲगो गेटिंग फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीचं एक्झाम्पल बघितलं होतं. देन ह्या ज्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज आहेत त्या फर्दर डिवायडेड इंटू द ॲनालिटिकल, सिंथेटिक, प्रोसेसिंग आणि असेंबलिंग इंडस्ट्री. सो ॲनालिटिकल इंडस्ट्रीज वॉट विच आर engage in the manufacturing of products by analyzing and separating different elements from same material. means analyzing industry म्हणजे जे कशामध्ये एंगेज असतात तर analysis of one kind of basic material आणि after separating that number of products are obtained from same material. Listen carefully listen, okay. सो त्याचं एक्झाम्पल आहे की क्रूड ऑइल इज एक्स्ट्रॅक्टेड फ्रॉम बिनेथ द अर्थ. देन दॅट क्रूड ऑइल इज सब्जेक्टेड टू फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन. सो आफ्टर फ्रॅक्शनल डिस्टिलेशन इट इज सेपरेटेड इंटू द पेट्रोल, केरोसिन, like that. Then synthetic industries we had seen where 2 or more than 2 materials are mixed together in manufacturing process and to make new product. This is synthetic industry, means all your drugs, soaps, chemicals, these cosmetics are there. So these are all synthetic formulations. Then we had discussed processing industries. प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मीन्स वॉट, मी ह्याच्यामध्ये शुगरचं एक्झाम्पल दिलं असतं. मीन्स जर तुम्ही कधी शुगर कारखाने जे असतात, शुगर इंडस्ट्रीज असतात, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, इफ यू हॅव विजिटेड देन यू नो दॅट शुगर केन मीन्स ऊस जो आहे इज गोईंग फ्रॉम डिफरंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन अँड देन शुगर म्हणजे शुगर हा काय झाला, फिनिश प्रॉडक्ट झाला. देन शुगर इज प्रोड्यूस, तेच म्हणजे काय, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री. म्हणजे इथे बघा रॉ मटेरियल्स जी आहे आर प्रोसेस थ्रू डिफरंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस फायनल प्रॉडक्ट. देन लास्ट वन इज द असेंबलिंग इंडस्ट्री. मी त्याच्यामध्ये कसलं एक्झाम्पल दिलं होतं, आठवतं आहे कसलं एक्झाम्पल दिलं होतं, कम्प्युटरचं एक्झाम्पल दिलं होतं. मीन्स ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, जे पार्ट्स असतात, जे कंपोनंट्स असतात, दे असेंबल टुगेदर आणि त्याच्यामधून न्यू प्रॉडक्ट आहे, युजफुल प्रॉडक्ट जो आहे तो बनवला जातो. कम्प्युटरचं एक्झाम्पल सांगितलं होतं. कम्प्युटरचे डिफरंट पार्ट्स असतात व त्याच्यामध्ये मॉनिटर आहे, कीबोर्ड आहे, माऊस आहे. सो दीज आर अरेंज इन अ सिस्टमॅटिक मॅनर अँड युजफुल प्रॉडक्ट कम्प्युटर आहे हा त्याच्यापासून मिळतो. हे जर बघितलं होतं आपण ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ दिस
industries. This is very important from exam point of view. Then based on size and investment, light industries, heavy industries are there, ते आपण बघितल्या होत्या. बेस्ड ऑन कॅपिटल एम्प्लॉयड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आहेत, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आहेत. त्यात मीन्स ते आर बेस्ड ऑन कॅपिटल एम्प्लॉयड, जे काही आपण इन्व्हेस्टमेंट केले त्याच्यावरती त्याचं क्लासिफिकेशन आहे. देन ऑफिशियल क्लासिफिकेशन आहे इंडस्ट्रीचं. तर ऑफिशियल क्लासिफिकेशन्स म्हणजे जे ड्रग्ज आणि फार्मास्युटिकल्स, मेडिसिनल अँड सर्जिकल अप्लायन्सेस आहेत, मेडिकल अँड सर्जिकल अप्लायन्सेस, कॉस्मेटिक अँड टॉयलेट प्रिपरेशन्स, दे आर क्लासिफाईड ॲज पर द म्हणजे फर्स्ट शेड्यूल टू द इंडस्ट्रीचा जो रूल आहे, डेव्हलपमेंट आणि रेग्युलेशन ॲक्ट बाय गव्हर्मेंट. सो त्याच्यानुसार हे काय आहे, क्लासिफिकेशन आहे. हे इंडस्ट्रीचं झालं. देन आपण काय बघितलं होतं, कॉमर्स बघितलं होतं. तर कॉमर्स हे काय आहे, तर मेन ऑब्जेक्ट असतो जो इंडस्ट्रीचा, एनी इंडस्ट्रीचा, तो काय असतो, टू प्रोड्यूस गुड्स अँड सर्व्हिसेस फॉर द सॅटिस्फॅक्शन ऑफ ह्युमन वॉन्ट्स. हा इंडस्ट्रीचा मेन मोटो असतो की चांगल्या प्रकारच्या गुड्स अँड सर्व्हिसेस प्रोड्यूस करणं, सो दॅट ऑल म्हणजे ह्युमन वॉन्ट्स आहेत त्या सॅटिस्फाय झाल्या पाहिजेत. म्हणजे जे कन्झ्युमर आहेत ते कन्झ्युमर शुड बी सॅटिस्फाईड. सो कॉमर्स म्हणजे काय आहे, मी त्याच्यामध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं होतं वनाज और ॲडलर इंडस्ट्रीचं, की तिथे काय होतात, गुड्स आहेत त्या प्रोड्यूस होतात अँड त्या दे आर डिस्ट्रीब्युटेड टू अदर्स, म्हणजे जिथे वेअर दॅट देअर इज अ नीड ऑफ दॅट, दे आर मीन्स सप्लाय टू मुंबई, पुणे, लाईक दॅट, ऑर इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो. सो मग कॉमर्स इट्स वॉट, इट्स अ व्हॅल्युएबल लिंक between the producer and consumer. It's very important. Commerce is the backbone of any business. So ह्याच्यामध्ये काय आपण बघितलं होतं, तर कॉमर्सची डेफिनेशन बघितली होती आपण. त्याच्यानंतर कॉम्पोनंट्स और सबडिव्हिजन ऑफ कॉमर्स. कॉम्पोनंट्स काय आहेत कॉमर्सचे, ट्रेड विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, एड्स टू ट्रेड म्हणजेच फंक्शन्स आहेत ट्रेडची, ती बघितलं होतं. तर ट्रेड म्हणजे काय असतं, तर ट्रेड मीन्स बाईंग, सेलिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गुड्स ऑर सर्व्हिसेस. ही ट्रेडची डेफिनेशन बघितली होती. क्लासिफिकेशन बघितलं होतं आपण ट्रेडचं. मग ट्रेड्स आर क्लासिफाईड इन टू द डोमॅस्टिक ट्रेड, इंटरनॅशनल ट्रेड आहे. डोमॅस्टिक ट्रेड मीन्स त्यालाच काय बोलतात, इंटरनल ट्रेड असं बोलतात. आणि इंटरनॅशनल ट्रेड जो आहे त्याला फॉरेन ट्रेड किंवा एक्सटर्नल ट्रेड असं पण बोलतात. सो मग त्याचे सबटाईप आहेत ते आपण बघितले होते. होलसेल, रिटेल आहे. इंटरनॅशनल ट्रेड्सचे जे आहेत ते आपण बघितले होते. इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपॉर्ट ट्रेड ते आपण बघितले होते. इंटरनल म्हणजे काय, त्याला डोमॅस्टिक ट्रेड म्हणजेच त्याला काय बोलतात, होम ट्रेड असं बोलतात. म्हणजे काय होतं ह्याच्यामध्ये, सेल अँड एक्सचेंज ऑफ गुड्स इट्स विदिन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री. म्हणजे सपोज इंडिया कंट्री इज देअर, सो जे गुड्स जे आहेत, गुड्स विच आर प्रोड्यूस, तर त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन किंवा त्यांचा जो सेल एक्सचेंज जे काय आहे हे फक्त इंडिया कंट्रीच्या जी बाउंड्री आहे ही विदिन इंडिया कंट्री होणार. ते इंडियातून पाकिस्तानमध्ये जाणार नाही किंवा इंडियातून नेपाळमध्ये जाणार नाहीत. ओके, अंडरस्टँड. मग त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलं होतं, ट्रेडचं क्लासिफिकेशन बघितलं होतं. होलसेल ट्रेड आहे, रिटेल ट्रेड आहे, ते क्लासिफिकेशन आपण बघितलं होतं त्याच्यामध्ये. देन इंटरनॅशनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड. मग त्याच्यामध्ये आपण काय बघितलेलं, तर वेन गुड्स आणि सर्व्हिसेस आहेत ज्या एक्सचेंज बिटवीन 2 or more than 2 countries, देन इट्स कॉल्ड ॲज फॉरेन ट्रेड. देन त्याला काय बोलतात, फॉरेन ट्रेड असं बोलतात. सो त्याचं क्लासिफिकेशन आपण बघितलं. व्हॉट इज इम्पोर्ट ट्रेड, व्हॉट इज एक्सपोर्ट ट्रेड, व्हॉट इज एंटरप्राइज ट्रेड, हे आपण डिटेलमध्ये बघितलं. सो त्याच्यानंतर जे आहेत हे एड्स और ह्यालाच काय बोलतात, फंक्शन्स ऑफ कॉमर्स बोलतात और ब्रँचेस ऑफ कॉमर्स बोलतात. सो टोटल 6 ब्रँचेस आर देअर और टोटल 6 फंक्शन्स आर देअर. सो ही फंक्शन्स जी आहेत, ट्रान्सपोर्ट, वेअरहाऊसिंग, बँकिंग, इन्शुरन्स, पॅकेजिंग, ॲडव्हर्टायझिंग अँड पब्लिसिटी, हे सगळं आपण ह्याचा डिटेलमध्ये स्टडी केला होता. ओके,
read carefully. All those points are there that read carefully. हे सगळे पॉईंट्स आहेत. बँकिंग आहे, इन्शुरन्स, इट्स गिव्स सेफ्टी, इट रिमूव्स द ऑब्स्टॅकल्स ऑफ रिस्क. हे जे काही पॉईंट्स आहेत विच आर देअर ते आपण बघितले होते. देन आपण काय बघितलं होतं, इकॉनॉमिक्स आपण बघत होतो, एलिमेंट्स ऑफ इकॉनॉमिक्स. तर इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय, तर इकॉनॉमिक्सलाच काय बोलतात, अर्थशास्त्र असं बोलतात इकॉनॉमिक्सला. सो मेन फंक्शन ऑफ इकॉनॉमिक्स इज टू रन बिझनेस स्मूथली, टू अर्न प्रॉफिट. इकॉनॉमिक्सचा मेन फंक्शन काय असतो, तर तो रन बिझनेस इन स्मूथली आणि प्रॉफिट हा भेटला पाहिजे, इज मेन पर्पज ऑफ इकॉनॉमिक्स. सो इकॉनॉमिक्स इज अ सायन्स which we apply in our business to achieve maximum productivity, maximum profit, maximum growth, minimum loss. So economics is making the business easy. Scope of economics is that means production मध्ये, so that means minimum input आणि maximum output भेटला पाहिजे आपल्याला प्रोडक्शनमध्ये. मिनिमम इनपुट म्हणजे काय, तर आपली इन्व्हेस्टमेंट जी आहे, सपोज मिनिमम इन्व्हेस्टमेंट इज देअर, देन मोर दॅन दॅट इन्व्हेस्टमेंट, तर आपल्याला मॅक्झिमम प्रॉफिट त्याच्यामध्ये भेटला पाहिजे. इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे काय करतात, जर आपण गुंतवणूक बोलतात त्याला, एखाद्या बिझनेसमध्ये जर 10,000ची गुंतवणूक कोणी केली असेल तर त्याला ऑब्वियसली त्याचं हे काय असतो, आय शुड गेट प्रॉफिट ऑफ 15,000, 20,000. मीन्स त्याला काय असतं, आय शुड गेट प्रॉफिट ऑफ, जर 10,000ची गुंतवणूक केली तर वरचा त्याचा जो आहे 5,000 ही शुड गेट, तर त्याला त्याचा प्रॉफिट आहे तो भेटला पाहिजे. इट्स नथिंग बट इकॉनॉमिक्स. देन डिस्ट्रीब्युशन, एक्सचेंज. एक्सचेंज मीन्स वी आर सेलिंग गुड्स and we are gaining profit, means exchange. Then public finance is there. Public finance means like what means उधारी वगैरे जे असतं त्याला बोलतात. आता फॉर एक्झाम्पल देर आर बँक्स आर देअर फॉर गिव्हिंग लोन, अँड इन समटाईम्स जर आपण कोणाला इफ वी म्हणजे सेल केला असेल माल, and if that person says right now I am not having money, I will give you later, or I will give you check afterwards, but what is the guarantee of that he will surely return our money or not? So that what we are doing, आपण त्यांच्याकडून, त्या व्यक्तीकडून आपण ब्लँक चेक घेतो. वी आर टेकिंग ब्लँक चेक फ्रॉम दॅट पर्सन, अँड वॉट एवर अमाऊंट जी काय आहे बिलची जी काय झालेली आहे, वॉट एवर 5,000, 7,000 इज देअर, देन त्याची अमाऊंट आहे ती त्या चेकवरती टाकली जाते. अँड वी आर, आपण ऑलरेडी त्याच्याकडून चेक घेतो, अँड जो त्याला तारखेला जो काय पॉसिबल होईल, ज्या तारखेला त्याने सांगितलं असेल हा चेक 15 तारखेला टाका, हा चेक 17 तारखेला टाका, सो त्या तारखेला तो चेक आहे तो टाकला जातो. इट्स अ फायनान्स, त्यालाच काय बोलतात, फायनान्स बोलतात. सो आपल्याला आता ह्याच्यामध्ये एलिमेंट्स आहेत इकॉनॉमिक्सची, ती एलिमेंट्स इकॉनॉमिक्सची आपण बघितली होती. ब्रँचेस आहेत ह्या इकॉनॉमिक्सच्या, डिस्क्रिप्टिव्ह इकॉनॉमिक्स थिअरी, अप्लाइड इकॉनॉमिक्स हे काय आहे हे आपण बघितलं होतं. त्याच्यानंतर आपण कशावरती गेलो होतो की इकॉनॉमिक सिस्टम्स आपण बघत होतो, इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या आपण बघत होतो. मीन्स ऑर्डर टू स्टडी द एलिमेंट्स आहेत इकॉनॉमिक्सचे, तर आपण फर्स्ट त्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज बघत होतो. तर ॲज अ टोल्ड अर्लियर, नाऊ सिच्युएशन इज दॅट, म्हणजे आता सिच्युएशन काय आहे, तर ह्याच्यामध्ये काय होतं, तर आता ओव्हरऑल ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीची ग्रोथ झालेली आहे खूप. विथ ओव्हरऑल ग्रोथ ऑफ, सॉरी wait, I will come towards the point. Nowadays industry is going, human wants are increasing day by day, and nowadays with overall growth of industry, human wants are increased, and to satisfy that means there is no doubt that ह्युमन वॉन्ट्स जे आहेत त्या इन्क्रीज होतात डे बाय डे.
but resources are there to satisfy these wants are limited. सोर्सेस हे काय आहेत, लिमिटेड आहेत. देअरफॉर ज्या काय ह्युमन वॉन्ट्सच्या डिझायर्स आर देअर विल हॅव टू सॅटिस्फाईड विथ दिस लिमिटेड रिसोर्सेस. अँड नाउडेज टू अर्न मनी, पैसे मिळवण्यासाठी एव्हरी पर्सन इज एंगेज इन सम काइंड ऑफ इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज. सो मग त्या इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीजमध्ये एव्हरी पर्सन इज बिझी. सो ह्या ज्या इकॉनॉमिक्स ॲक्टिव्हिटीज आहेत, बिझनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, in that every person is busy in that economic activities. So to satisfy these various needs with limited resources, जे हे काय now see these are the following economics, these are adapted. सो फर्स्ट त्याच्यामधला काय होता बघितला होता आपण इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीमधला, तर इन इंडस्ट्रियल हाऊस ड्रग स्टोर इकॉनॉमी कॅन बी अडॅप्टेड बाय पर्चेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल और ड्रग्स. सो इन दॅट जे काही रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स आहे ॲज पर इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दॅट आर ओनली परचेस, आणि लिमिटेड नंबर ऑफ टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल पर्सन्स आर एम्प्लॉईड. आपण हे ऑलरेडी बघितलं होतं अँड नाऊ वी आर रिवायझिंग इट. त्याच्यानंतर ओनली दोज टाईप्स ऑफ प्रॉडक्ट्स अँड सर्विसेस विच आर प्रॉफिटेबल, so that only produces. Then buying and selling of goods and services should be done economically, means at the time of purchasing or at the time of buying any product minimum rate is estimated for that product, and at the time of selling product it sold by taking into consideration that margin or profit which is there by considering it that product is sold. This हे आपण इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीमध्ये बघत होतो. देन वी डिफरंट टाईप्स ऑफ इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या आपण ह्याच्यामध्ये बघितल्या. बिझनेस इज देअर, प्रोफेशन इज देअर, एम्प्लॉयमेंट इज देअर. दॅट आय हॅड एक्सप्लेन यू व्हॉट इज बिझनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. नाऊ we will move towards our next point. Next point is the economic system. तर economics म्हणजे काय, we had studied. So economic system means what? It is the system in which people organize their activities and form institutions whereby the economic resources आहेत, namely land, minerals, power, raw material, labor, capital and other inputs of production are utilized for satisfying the needs of people living in society. सो ही अशी सिस्टीम आहे की जे लोक जे आहेत ते त्यांच्या ज्या काय ॲक्टिव्हिटीज आहेत ते ऑर्गनाईज करतात ते, आणि हे जे इकॉनॉमिक रिसोर्सेस आहेत सगळे म्हणजे लँड असते, मिनरल, पॉवर, रॉ मटेरियल आहे, सो आणि अदर जे काही प्रोडक्शनला लागतात ते. तर सो हे जे सगळे आहेत म्हणजे इकॉनॉमिक रिसोर्सेस, तर ते ऑल रिसोर्सेस आर यूज केले जातात, त्यांचं प्रॉपर युटिलायझेशन होतं, म्हणजे त्यांचा प्रॉपर यूज होतो ह्युमन्सच्या नीड्स आहेत त्या सॅटिस्फाय करण्यासाठी. सो मग हे जे इकॉनॉमिक सिस्टीम्स आर देअर, सो त्यांचा प्रायमरी एम काय असतो, प्रायमरी फंक्शन त्यांचं काय असतं, तर टू डिटरमाइन द गुड्स विच आर टू बी प्रोड्यूस, टू डिटरमाइन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, हाऊ टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल प्रोडक्ट अमॉंग पॉप्युलेशन. इट इज द प्रायमरी फंक्शन ऑफ दिस इकॉनॉमिक सिस्टीम. सो हे जे फॅक्टर्स आहेत मीन्स प्रोडक्शन कुठलं करायचं आहे, व्हॉट प्रोडक्ट्स टू बी प्रोड्यूस, मेथडच्या प्रोडक्शनच्या डिटरमाइन करायच्या आहेत, त्याच्यानंतर ते सगळीकडे म्हणजे डिस्ट्रीब्यूट कसं झालं पाहिजे, सगळ्या जे ह्युमन आहेत ऑल पॉप्युलेशन इज देअर, सो सगळ्यांना ते डिस्ट्रीब्युशन त्यांच्यामध्ये झालं पाहिजे. सो हे फंक्शन असतं इकॉनॉमिक सिस्टीमचं. सो मग हे जे फॅक्टर्स आहेत ते डिसाईड करतात की नेचर ऑफ इकॉनॉमी. आलं लक्षामध्ये. सो बघा इथे नाऊ सी अँड इकॉनॉमिक सिस्टीम डिनोट्स काय करते, तर इकॉनॉमिक रिलेशनशिप्स विच अराइज इन द कम्युनिटी फ्रॉम द ऑर्गनायझेशन ऑर मोड ऑफ प्रोडक्शन अँड डिस्ट्रीब्युशन. म्हणजे जसं मी सांगितलं तसं इकॉनॉमिक रिसोर्सेस हे काय केले जातात, युटिलाइज केले जातात
आणि which are arise from community, from the organization or mode of production and distribution. So economic system is कशी असली पाहिजे, should be simple and easy for human beings to satisfy their wants, but it depends on a kind of economic system which is adopted by particular country, that how resources are given for use, then prices are fixed, ह्याच्यावरती काय असतं ते डिपेंड असतं इकॉनॉमिक सिस्टम. सो ही कशी असली पाहिजे, सिम्पल असली पाहिजे, इझी असली पाहिजे. आणि हे जे इकॉनॉमिक सिस्टीम जे आहे ते डिफरंट कंट्रीजमध्ये डिफरंट इकॉनॉमिक सिस्टीम्स जे आहेत त्या यूज केल्या जातात. सो मेन इकॉनॉमिक सिस्टीम जे आहे त्याचे 3 प्रकार आहेत. फर्स्ट आहे तो कॅपिटलिस्ट सिस्टीम, सेकंड जो आहे तो सोशल सिस्टीम, अँड थर्ड जो आहे तो काय आहे, मिक्स इकॉनॉमी आहे. सो पहिली जी आहे ती काय आहे, कॅपिटलिस्ट सिस्टीम. तर कॅपिटलिस्ट सिस्टीम म्हणजे काय, तर त्याचा अर्थच असा होतो की फ्री मार्केट इकॉनॉमी असा त्याचा अर्थ होतो. मीन्स त्याच्यामध्ये काय असतं की फ्रीडम असतं सगळ्यांना. सो त्याच्यामध्ये देर इज फ्रीडम ऑफ चॉईस ऑफ ऑक्युपेशन. सो ह्याच्यामध्ये इकॉनॉमिक ग्रोथ आहे इकॉनॉमीची ती फास्टर असते अँड हायर असते इन दिस कॅपिटलिस्ट इकॉनॉमी. सो म्हणजे त्याच्यामध्ये काय असतं तर फ्रीडम असतं एव्हरी काइंडचं. मीन्स प्रोड्युसर्स आर दे आर फ्री टू ॲक्वायर एनी प्रॉपर्टी अँड त्यांना जे काही त्याचं प्रोडक्शन करायचं आहे कुठच्याही प्रॉडक्टचं, देन दे कॅन डू दॅट प्रोडक्शन. त्याच्यानंतर कन्झ्युमर्स जो आहे तर कन्झ्युमर इज किंग अंडर दिस कॅपिटलिस्ट सिस्टीम. The basic which are produced goods and services to satisfy the needs of customer. The customer काय असतात is free to spend his income in any way he like. सो कन्झ्युमर हा काय असतो, किंग असतो ह्याच्यामध्ये. देन ह्याच्यामध्ये काय असतं कॅपिटलिस्ट सिस्टीममध्ये, तर ऑल रिसोर्सेस अँड फॅक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दे आर अंडर द प्रायव्हेट ओनरशिप. प्रायव्हेट ओनरशिपमध्ये असतात ते. मीन्स फॉर एनी प्रायव्हेट फर्म्स जे असतात, गव्हर्मेंट असतं आणि प्रायव्हेट असतात. गव्हर्मेंट मीन्स हे जे त्याच्या काय प्रॉपर्टीज असतात त्या गव्हर्मेंटच्या असतात, आणि प्रायव्हेट म्हणजे काय असतं तर इट्स म्हणजे नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंटच्या कंट्रोलमध्ये नसतात. जे काही बिझनेस ओनर्स जे आहेत ते पर्सनली त्या ज्या प्रॉपर्टीज आहेत त्या बघत असतात. त्याच्यामध्ये काय होतं ह्याच्यामध्ये कॅपिटलिस्ट सिस्टीममध्ये, तर ऑप्टिमम युटिलायझेशन होतं रिसोर्सेसचं. म्हणजे रिसोर्सेस जे आहेत त्यांचा काय होतो, प्रॉपर यूज होतो रिसोर्सेसचा. सो सी हिअर, अकॉर्डिंग टू कॅपिटलिस्ट सिस्टीम देअर इज फ्रीडम ऑफ एव्हरी काइंड. मीन्स प्रोड्युसर्स आर फ्री टू ॲक्वायर एनी प्रॉपर्टी अँड दे आर फ्री टू प्रोड्यूस एनी प्रॉडक्ट. Then consumers are there, they are free to use any product and they can use means their income, they have the right to spend his income in any way he likes. Means and according to this system the means of production and distribution are generally in the hands of private owners who operate them to earn profit. सो कॅपिटलिस्ट सिस्टीम आहे, इट्स प्रमोट्स फंडामेंटल राईट्स टू फ्रीडम, फंडामेंटल राईट्स ऑफ फ्रीडम अँड चॉईस फॉर बोथ कन्झ्युमर्सना आणि प्रोड्युसर्सना पण. सो ही काय आहे कॅपिटलिस्ट सिस्टीम आहे. तर ह्याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं, तर हिअर इज फ्रीडम असतं एव्हरी काइंडना, दोघांना पण फ्रीडम असतं, प्रोड्युसर्सना पण फ्रीडम असतं आणि कन्झ्युमर्स आहेत त्यांना पण फ्रीडम असतं. आणि हे जे काय आहेत हे अंडर द प्रायव्हेट ओनर्स, म्हणजे प्रायव्हेट ओनरच्या अंडर असतं ते. गव्हर्मेंटचं कंट्रोल नसतं ह्याच्यावरती. मग गव्हर्मेंटचा मेन रोल काय असतो ह्याच्यामध्ये, तर इन दिस सिस्टम रोल काय असतो गव्हर्मेंटचा, टू प्रोटेक्ट प्रोड्युसर्स अँड कन्झ्युमर्स, to avoid unhealthy competition among producers and to provide essential services to the public economically. गव्हर्मेंटचा रोल काय असतो तर हे प्रोटेक्ट करणं प्रोड्युसर्सना
कन्झ्युमर्सना. सो त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अनहेल्दी कॉम्पिटिशन असता कामा नाही आहे. म्हणजे प्रोडक्शन आहे ते प्रॉपर व्हायला पाहिजे. म्हणजे आता जसं वेन पेशंटला जे काही ते गुड्स भेटतात, सो ते व्यवस्थित असलं पाहिजे. त्याच्या ज्या सगळ्या क्वालिटी कंट्रोल्स आहेत, ज्या टेस्ट, त्या क्वालिटी कंट्रोलच्या टेस्ट त्या प्रॉडक्टने पास केलेल्या पाहिजेत. आणि त्याची ॲक्शन आहे, जी काही त्याची इफिकसी आहे, ती ॲज पर स्टँडर्ड असली पाहिजे. सो मग ही अनहेल्दी कॉम्पिटिशन जी आहे ती होऊ नये. सो गव्हर्मेंटचा रोल काय असतं? टू प्रोटेक्ट प्रोड्युसर्स अँड कन्झ्युमर्स टू अवॉइड दिस अनहेल्दी कॉम्पिटिशन and to provide these services to the public economically, means at reasonable prices मध्ये ते सर्विसेस ह्या अवेलेबल करून देणं हा गव्हर्मेंटचा रोल असतो ह्याच्यामध्ये. सो दिस कॅपिटलिस्ट सिस्टीमचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत? तर ह्याच्यामुळे काय होतं, इट्स बेटर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट असते, because they are free to use, means producers are free to produce any product, so that there is better economic development, production is increased and improvement in science and technology, because it's very helpful in research and development sphere. So these are advantages आहेत हे कॅपिटलिस्ट सिस्टमचे. देन नेक्स्ट इज काय आहे? नेक्स्ट इज द सोशल सिस्टम. सोशल सिस्टम मीन्स वॉट? दिस इज कंट्रोल बाय गव्हर्मेंट. ही जी सोशल सिस्टम आहे ती गव्हर्मेंटच्या कंट्रोलमध्ये असते. आणि ह्याच्यामध्ये दिस लार्ज अँड बेसिक इंडस्ट्रीज आर देअर. दे आर ओन अँड कंट्रोल्ड बाय गव्हर्मेंट. ते गव्हर्मेंटच कंट्रोल करतं. सो अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, large and basic industries are owned and controlled by the government, and distribution is also controlled by government. distribution जे आहे ते पण कंट्रोल कोण करतं? तर गव्हर्मेंटच कंट्रोल करतं. then advantages of this system is that reduction of inequality of income. सो दॅट म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये काय होतं, गव्हर्मेंटच्या कंट्रोलमध्ये असतं ते. सो दॅट इनइक्वॅलिटी म्हणजे काही तर एकाला कमी मिळणं, एकाला जास्त मिळणं. इन्कम जे काय आहे ते म्हणजे इनइक्वॅलिटी असतं. इक्वल नसतं ते. इक्वल म्हणजे काय झालं? बरोबर झालं. आणि इनइक्वल म्हणजे काय झालं? तर असमान झालं. कोणा एखाद्याला जास्त, कोणा एखाद्याला कमी असं झालं. सो मग ह्याच्यामध्ये काय होतं? रिडक्शन होतं. म्हणजे हे जे इन्कम आहे त्याचे रिडक्शन म्हणजे इनइक्वॅलिटी ऑफ इन्कम, त्याचे चान्सेस हे खूप कमी होतात. बिकॉज इट इज अंडर द गव्हर्मेंट कंट्रोल. अँड फेअर डिस्ट्रीब्युशन ऑफ कन्झ्युमर गुड्स जे आहेत त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन आहे ते प्रॉपर होतं, ते व्यवस्थित होतं सोशल सिस्टममध्ये. देन नेक्स्ट आहे ती मिक्स इकॉनॉमी आहे. ही जी सोशल सिस्टम आहे, ही जी कॅपिटलिस्ट सिस्टम आहे, तर इन USA ही जी कॅपिटलिस्ट सिस्टम आहे ती यूज केली जाते. अँड ही मिक्स इकॉनॉमी इज देअर. सो इन अवर इंडियामध्ये मिक्स इकॉनॉमी ही यूज केली जाते. सो दॅट ॲडव्हान्टेजेस जो आहे बोथ ह्याचा, मीन्स कॅपिटलिस्टचा जो ॲडव्हान्टेज आणि सोशलिस्टचा जो ॲडव्हान्टेज आहे, सो इज बेनिफिटेड फॉर दिस मिक्स इकॉनॉमी. Means in India there are some sectors like defense, nuclear energy, telecommunication is there, air transport, public utilities, they are reserved for public sector. सो ह्याच्यामध्ये इंडियामध्ये काय आहे? मिक्स इकॉनॉमी आहे. सो पब्लिक आणि प्रायव्हेट दिस सेक्टर्स आर एक्झिस्ट, दिस को सेक्टर्स आर एक्झिस्ट. So in mixed economy, the activities of both the systems, means capitalist system आणि social system च्या ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत त्या यूज केल्या जातात. इट मीन्स इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज आर कंट्रोल्ड बाय द गव्हर्मेंट अँड सम इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज आर केप्ट ओपन फॉर पब्लिक. सो मग मिक्स इकॉनॉमीमध्ये काय असतं? काही ज्या इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज आहेत ह्या गव्हर्मेंटच्या कंट्रोलमध्ये असतात आणि काही इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज दे आर यूज फॉर द पब्लिक. मीन्स जसं मी सांगितलं की ह्याच्यामध्ये इंडियामध्ये कोणते सेक्टर आहेत, तर डिफेन्स आहे, न्यूक्लिअर एनर्जी आहे, एअर ट्रान्सपोर्ट आहे, टेलिकम्युनिकेशन आहे. सो हे जे सेक्टर्स आहेत दीज आर रिझर्व फॉर पब्लिक सेक्टर. दे आर पब्लिक सेक्टर ओनली.
दिस इज ही काय आहे इकॉनॉमिक सिस्टम आहे. आल्या हे लक्षात. इकॉनॉमिक सिस्टीम काय आहेत ती कॅपिटलिस्ट सिस्टीम म्हणजे त्यालाच काय म्हणतात फ्री मार्केट इकॉनॉमी जिथे काय असतं फ्रीडम असतं. देन नेक्स्ट कोणती आहे ती सोशल सिस्टम आहे. सोशल सिस्टममध्ये काय असतं तर हे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गव्हर्मेंट. लार्ज अँड बेसिक इंडस्ट्रीज ह्या गव्हर्मेंटच्या कंट्रोलमध्ये असतात. त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन आहे ते पण गव्हर्मेंटच्या कंट्रोलमध्ये असतं. मग त्याचा ॲडव्हान्टेज काय होतो रिडक्शन होतं इनइक्वॅलिटी ऑफ इन्कम आणि डिस्ट्रीब्युशन व्यवस्थित होतं गुड्सचं. देन नेक्स्ट कोणती बघितली आपण मिक्स इकॉनॉमी बघितली की ज्याच्यामध्ये वरच्या दोन्ही आहेत त्या यूज केल्या जातात सिस्टीम ज्या आपण पहिल्या बघितल्या कॅपिटलिस्ट सिस्टीम आणि सोशलिस्ट सिस्टीम. ह्या दोन्ही ज्या सिस्टीम्स आहेत त्या यूज केल्या जातात. आणि काही ह्याच्यामध्ये काय सम इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या गव्हर्मेंटच्या कंट्रोलमध्ये असतात आणि काही इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज आहे दे आर केप्ट ओपन फॉर पब्लिक. सो मग त्या ज्या कुठच्या आहेत सांगितलं मी इंडियामध्ये ते पब्लिक सेक्टरसाठी त्या एक्झिस्ट असतात. दिस इज इकॉनॉमिकल सिस्टीम. हे इथे इकॉनॉमिक्स आहे हे इथे फिनिश होतं. नेक्स्ट आपल्याला मॅनेजमेंटकडे जायचं आहे. सो इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय आहे ते आधी नीट बघा. इकॉनॉमिक्स इट्स अ सोशल सायन्स आहे आणि त्याचा मेन एम काय आहे तर टू रन बिझनेस स्मूथली टू अर्न प्रॉफिट. सो हे ब्रँचेस आहेत ह्या इकॉनॉमिक्सच्या डिस्क्रिप्टिव्ह इकॉनॉमिक अप्लाइड. देन व्हेरी इम्पॉर्टंट इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज आर देअर. these are the economic activities. These are the types of economic activities business profession employment. Then very important exam point of view economic system कुठल्या आहेत त्या आपण बघितल्या कॅपिटलिस्ट सोशलिस्ट आणि मिक्स इकॉनॉमी. सो आलं हे लक्षात. थोडंसं जे हे आहे ही म्हणजे दिस इज न्यू टू यू ऑल दिस आहे इट्स न्यू टू यू बट रीड केअरफुली तुमच्या सगळं व्यवस्थित लक्षात येईल. जर का ह्याच्यामध्ये डिफिकल्टी असेल तर बिनधास्त मला कधीही विचारा आस्क मी फ्रीली. ओके. देन आपण मॅनेजमेंटकडे वळूया आता. मॅनेजमेंट हा टॉपिक काय आहे तो बघूया आता आपण. ओके. तर आपल्याला आता काय बघायचं आहे मॅनेजमेंट म्हणजे काय आहे ते बघायचं आहे आपल्याला. सो मॅनेजमेंट मीन्स वॉट तर मॅनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अँड मॅनेजिंग the various business activities. So without management जर असेल प्रॉपर मॅनेजमेंट इज देअर सो दॅट कोणतीही जरही आपल्याला एखादी इंडस्ट्री ओपन करायची आहे ड्रग स्टोअर ओपन करायचं असेल सो त्याच्या आधी आपल्याला प्रॉपर त्याचं मॅनेजमेंट केलं पाहिजे टू अचीव सक्सेस इन दॅट वर्क. So every business organization, whether a drug store, hospital, pharmacy, industry, has its own management. Without sound and experienced management, it is not possible to run the business effectively. Okay. So management म्हणजे काय आहे तर it denotes the process of conducting and managing various business activity. सो ही काय आहे मॅनेजमेंट इट इज द आर्ट ऑफ सिक्युअरिंग मॅक्झिमम रिझल्ट्स विथ मिनिमम ऑफ एफर्ट्स सो ॲज टू सिक्युअर मॅक्झिमम प्रॉफिट. मॅनेजमेंट म्हणजे हे काय आहे इट्स अन आर्ट आहे ऑफ सिक्युअरिंग मॅक्झिमम रिझल्ट्स आपल्याला भेटले पाहिजेत विथ मिनिमम एफर्ट्स सो ॲज टू सिक्युअर मॅक्झिमम प्रॉफिट. सो दॅट त्याच्यामुळे काय होणार इट इज हॅपीनेस फॉर बोथ एम्प्लॉयर अँड एम्प्लॉईज अँड ॲट द सेम टाईम इट्स प्रोव्हाइड बेस्ट सर्विसेस टू द पब्लिक. म्हणजे मॅनेजमेंट असेल प्रॉपर तर काय होतं तर आपल्याला म्हणजे मॅक्झिमम रिझल्ट्स भेटतात कमी एफर्ट्समध्ये किंवा कमी टायमिंगमध्ये आपल्याला मॅक्झिमम एफर्ट्स भेटतात आपल्याला मॅक्झिमम प्रॉफिट भेटतो. सो त्याच्यामुळे जे काय आहे एम्प्लॉईज आहेत एम्प्लॉयर्स आर देअर सो बोथ दे आर हॅपी आणि साईड बाय साईड काय होतं की म्हणजे बेस्ट पॉसिबल सर्विसेस आहे ही पब्लिकला भेटते. सो तीच भेटणं महत्त्वाचं असतं म्हणजे कुठच्याही बिझनेसचा
किंवा मेन मोटो काय असतो की टू अर्न प्रॉफिट अँड टू प्रोव्हाइड बेस्ट सर्व्हिसेस टू द पब्लिक. सो मॅनेजमेंट हे काय आहे तर मॅनेजमेंट हे काय आहे, सायन्स आहे. इट्स अ सायन्स बिकॉज इट प्रूव्ज, प्रेडिक्ट्स, डिफाईन्स, मेजर्स अँड युटिलाइज करतं ते नॉलेज. ॲट द सेम टाईम हे काय आहे, आर्टसुद्धा आहे बिकॉज इट फील्स, गेसेस, डिस्क्राइब्स, एक्सप्रेसेस, कम्युनिकेट आणि प्रॅक्टिसेस. ओके. सो मॅनेजमेंट म्हणजे काय तर क्रिएशन अँड मेंटेनन्स ऑफ ॲन इंटरनल एन्व्हायरमेंट in an firm where individuals working in a groups can perform efficiently and effectively towards the achievement of the goals of organization. So management हे काय आहे तर मॅनेजमेंट म्हणजे काय तर जी काही फर्म आहे, फॉर एक्झाम्पल एखादी फर्म आहे, एखादी इन्स्टिट्यूट आहे. सो त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे तर त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये क्रिएशन अँड मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल एन्व्हायरमेंट, त्याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं आहे तर इंटरनल एन्व्हायरमेंट क्रिएट करायचं आहे सो दॅट एव्हरीवन इज वर्किंग प्रॉपरली. सो दॅट जिथे की इंडिव्हिज्युअल्स आहेत ते ग्रुपने वर्क करत असतात. जे काही त्या कंपनीची जी काही टार्गेट आहेत ती अचीव करण्यासाठी, मॅक्झिमम प्रोडक्शन अचीव करण्यासाठी आणि मॅक्झिमम प्रॉफिट अचीव करण्यासाठी दे आर वर्किंग. ओके. सो मॅनेजमेंट इज व्हॉट इज प्रिन्सिपली इट इज अ टास्क ऑफ प्लॅनिंग, कोऑर्डिनेटिंग, मोटिवेटिंग अँड कंट्रोलिंग द एफर्ट्स ऑफ अदर्स टुवर्ड्स द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्ह. आणि ही जी वेन दिस प्रिन्सिपल्स अँड प्रॅक्टिसेस ऑफ मॅनेजमेंट are applied to pharmaceutical industry and drug store, it is known as pharmaceutical management. फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट कशाला बोलतात की ही जी प्रिन्सिपल्स आहेत आणि प्रॅक्टिसेस आहेत मॅनेजमेंटच्या, सो त्या अप्लाय कोणाला जेव्हा केल्या जातात फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीला किंवा ड्रग स्टोअरला, ही जी प्रिन्सिपल्स आणि प्रॅक्टिस आहेत मॅनेजमेंटची ती अप्लाय केली जातात, तेव्हा त्याला काय बोलतात, फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट बोलतात. आणि मॅनेजमेंटमध्ये काय असतं तर ही जी काही गोल्स आहेत ऑर्गनायझेशनची, जे काही ऑब्जेक्टिव्ज आहेत ऑर्गनायझेशनचे, दे आर टू अकम्प्लिश दिस गोल्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन द डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज आर लुक आफ्टर आणि कंट्रोल्ड बाय सिनियर पर्सन्स इंडिव्हिज्युअली. दे आर नोन ॲज मॅनेजर. त्याला काय बोलतात, मॅनेजर बोलतात. सो मॅनेजर इज अ पर्सन who accomplish certain goals of the organization, the different activities are look after and control करतो तो हा सिनियर पर्सन. सो तो काय असतो, मॅनेजर असतो. म्हणजे काय असतं तर मॅनेजर हा काय आहे, असा पर्सन आहे जो काही मॅनेजरियलची जी कामं आहेत, फंक्शन्स आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये मॅनेजिंग कसं करायचं असतं तर प्लॅनिंग करून, ऑर्गनायझिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग अँड डायरेक्टिंग. सो ही जे काय फंक्शन्स आहेत, सो ही फंक्शन्स आहेत ही तो काय करत असतो, रन करत असतो. ही फंक्शन्स आहेत तो परफॉर्म करत असतो. सो ह्या लेवल असतात मॅनेजमेंटच्या. टॉप लेवल मॅनेजमेंट आहे, मिडल लेवल मॅनेजमेंट आहे, लोअर लेवल मॅनेजमेंट इज देअर. सो आता आपल्याला नेक्स्ट काय बघायचं आहे तर फंक्शन्स काय आहेत मॅनेजमेंटची, जी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. बिकॉज इन एक्झाम देर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, डिफाईन मॅनेजमेंट, डिफाईन फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंट अँड एक्सप्लेन द व्हेरियस फंक्शन्स ऑफ इट. सो टोटल 6 functions of management are there that we have to see. The 6 functions कोणती आहेत, फर्स्ट फंक्शन इज प्लॅनिंग, देन सेकंड इज ऑर्गनायझिंग, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्टिंग, 5 कंट्रोलिंग अँड 6th इज द कोऑर्डिनेटिंग. ही काय आहेत, 6 फंक्शन्स आहेत मॅनेजमेंटची. सो त्याच्यातलं आपल्याला पहिलं फंक्शन कोणतं बघायचं आहे तर प्लॅनिंग. प्लॅनिंग हे काय आहे, फर्स्ट फंक्शन इज देअर. सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ मॅनेजमेंट इज टू गिव सिरियस थॉट अबाउट प्लॅनिंग बिकॉज ऑल अदर फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट डिपेंड ऑन प्लॅनिंग. म्हणजे मॅनेजमेंटची जी पुढची काही सगळी फंक्शन्स आहेत
हे कोणावरती डिपेंड असतात, तर प्लॅनिंगवरती डिपेंड असतात. सो प्लॅनिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन ऑफ द मॅनेजमेंट बिकॉज इट गिव्स सिरियस थॉट अबाउट प्लॅनिंग. सो प्लॅनिंग्समध्ये काय केलं जातं, प्लॅनिंग इज वॉट इज अन इंटलेक्च्युअल ऑर मेंटल एक्झरसाइज रिक्वायरिंग, त्याला काय लागतं, इमॅजिनेशन पॉवर स्ट्रॉंग लागते. इट ऑल्सो रिक्वायर जजमेंट, जज मीन्स हाऊ टू जज दॅट पर्टिक्युलर, सो इट रिक्वायर्स फॉर दॅट. ह्याच्यामध्ये काय होतं, तर प्लॅनिंगमध्ये आता प्लॅनिंगचा एम काय असतो, टू अचीव द डिझायर्ड रिझल्ट्स अचीव करणं. आता फॉर म्हणजे प्लॅनिंग म्हणजे काय असतं, तर ही काय आहे, हे प्लॅनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन ॲडव्हान्स व्हॉट टू डू, हाऊ टू डू इट, वेन टू डू इट अँड हू टू डू इट. सो ह्याच्यामध्ये इट इन्व्हॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्ज, पॉलिसीज, प्रोसिजर्स अँड प्रोग्रॅम्स. सो ह्याच्यामध्ये सिलेक्शन येतं ह्याचं. तर आता फॉर एक्झाम्पल बिफोर स्टार्टिंग फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री, जर मला फार्मास्युटिकल इंडस्ट्री स्टार्ट करायची असेल तर जे फॉलोइंग मी सांगते, जे आता कुठचं मला प्लॅनिंग करावं लागेल, तर फर्स्ट वॉट आय हॅव टू डू दॅट सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉपर साईट. प्रॉपर साईटचं काय करावं लागेल, मला सिलेक्शन करावं लागेल, म्हणजे प्रॉपर लोकेशन जे आहे इंडस्ट्री सेटअप करण्यासाठी, दॅट आय हॅव टू सी. देन सेकंड मला काय करावं लागेल, द गुड्स विच आर मॅन्युफॅक्चर्ड, म्हणजे मला माझ्या कंपनीमध्ये काय मॅन्युफॅक्चर करायचं आहे, म्हणजे टॅबलेट मॅन्युफॅक्चर करायचे आहे, सिरप मॅन्युफॅक्चर करायचं आहे किंवा क्रीम मॅन्युफॅक्चर करायचं आहे. सो हे जे काय मला मॅन्युफॅक्चर करायचं आहे ते मला फर्स्ट डिसाईड केलं पाहिजे. देन what I have to do, I have to obtain license from drug administration, from FDA for the manufacturing of selected items. म्हणजे जे मला ड्रग लायसन जे आहे, मॅन्युफॅक्चरिंगचं जे काय लायसन येतं ते मला FDA कडून घेतलं पाहिजे, ऑब्टेन केलं पाहिजे. Then what I have to do, I have to arrange the necessary finance for starting the business, because finance is required for any business, because is lifeblood, finance is lifeblood of any business. So I have to apply for loan, financial loan for that. So हे मला अप्लाय केलं पाहिजे. देन सेल ऑफ गुड्स मॅन्युफॅक्चर्ड बाय द फॅक्टरी, म्हणजे मला ज्याचा सेल केला जाईल तो मला सेल कसा करू शकते मी, जे काय माझ्या मॅन्युफॅक्चर होतं. सो ह्या सगळ्याचं मला प्लॅनिंग केलं पाहिजे. सो हे काय येतं प्लॅनिंगमध्ये. तर मी एक्झाम्पल कसलं दिलं तुम्हाला, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीचं एक्झाम्पल दिलं. सो प्लॅनिंग इज वॉट, तर प्लॅनिंग इज अन इंटलेक्च्युअल ऑर मेंटल एक्झरसाइज. इट रिक्वायर्स इमॅजिनेशन अँड जजमेंट. इट हेल्प्स इन प्रॉपर युटिलायझेशन ऑफ रिसोर्सेस. सो त्या म्हणजे जे काही रिसोर्सेस अवेलेबल आहेत त्या सगळ्यांचा प्रॉपर यूज त्यामध्ये झाला पाहिजे. इट एम्स ॲट अचिविंग द डिझायर्ड रिझल्ट्स. देन प्लॅनिंग इज म्हणजे काय, जसं मी सुरुवातीला सांगितलं, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग इन ॲडव्हान्स वॉट टू डू, हाऊ टू डू इट, when टू डू इट अँड हू इज टू डू इट. म्हणजे काय झालं प्लॅनिंग, इट्स अ प्लॅनिंग. देन नेक्स्ट इज वॉट, ऑर्गनायझिंग. सो ऑर्गनायझिंग means what, तर an organization is it's defined as the arrangement of persons in any field so that they act as one body or work together to fulfill the common goal. So arrangement म्हणजे काय, it's a group of people, so they contributing their efforts towards the achievement of certain common objectives. आता इथे पिक्चरमध्ये बघितलं तर काय आहे, हा ग्रुप आहे पर्सन्सचा. सो दे काय आहे, दे आर, आता इथे पिक्चरमध्ये बघितलं, सो इट्स अ ग्रुप अँड दे आर वर्किंग टुगेदर. त्यांचं काय केलं आहे, डिव्हायडेशन केलं आहे ग्रुपचं त्या. सो ऑर्गनायझेशनचा मेन हा काय असतो, इज टू म्हणजे टू ऑर्गनाइज द एंटरप्राइजेस बाय ग्रुपिंग सिमिलर ॲक्टिव्हिटीज टुगेदर विथ अ व्ह्यू टू अटेन प्लॅन ऑब्जेक्टिव्ज. असा त्याचा काय असतो, मेन एम असतो. तर जर बेटर ऑर्गनायझेशन आपण जर केलं असेल तर बेटर वुड बी अचिवमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव्ह.
and similarly loose organization if is there, then it lead to unhappy and serious result. सो मेन ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, इज मोस्ट इम्पॉर्टंट टास्क ऑफ द मॅनेजमेंट टू बिल्ड अ स्ट्रॉंग ऑर्गनायझेशन स्ट्रक्चर अँड टू फीड द राईट पर्सन इन द राईट प्लेस in order to achieve the goals efficiently in and economically. म्हणजे मेन ऑर्गनायझेशनमध्ये काय असतं, टू फिट राईट पर्सन ॲट राईट प्लेस so that institution can achieve his goals very efficiently and economically. So it's a organization. So organization means what? It's a group of people contributing their efforts towards the attainment of certain common objectives. So म्हणजे काय येतं, टू ऑर्गनाइज द एंटरप्राइजेस बाय ग्रुपिंग सिमिलर ॲक्टिव्हिटीज टुगेदर, की त्यांच्यामध्ये एकत्र ॲक्टिव्हिटी देणं, सो दॅट इट इन्व्हॉल्व्स टू अटेन प्लॅन ऑब्जेक्टिव्स, डिफायनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल इन द ऑर्गनायझेशन, then giving an task to appropriate authority to them to discharge their respective responsibility and to fulfill the objectives of the enterprise. म्हणजे जे काही एंटरप्राइजेस आहे, सो त्याच्यासाठी काय केलं जातं, म्हणजे जे काही एम्प्लॉईज आहेत सो त्यांचं ग्रुप केलं जातं आणि राईट पर्सन जो आहे तो राईट प्लेसला ठेवला जातो, म्हणजे काय असतं तर ऑर्गनायझेशन असतं. This is organization. Then next function is what? Staffing. Staffing is the next function. So staffing मध्ये काय केलं जातं तर it involves a right person should be selected for right type of job. right person सिलेक्ट केलं जातो राईट टाईपच्या जॉबसाठी. म्हणजे आता ह्याच्यामध्ये काय येतं, द व्हेरियस ॲक्टिव्हिटीज ज्या आहेत म्हणजे ह्याच्यामध्ये म्हणजे सिलेक्शन आहे, सिलेक्शन, कम्युनिकेशन, पार्टिसिपेशन, काउन्सिलिंग, ट्रेनिंग, कंपेन्सेशन आहे, डिसमिजल, दे आर कम्स अंडर दिस व्हेरियस ॲक्टिव्हिटी. सो म्हणजे त्याच्यामध्ये ह्याच्यामध्ये काय येतं, सिलेक्शन येतं एम्प्लॉईजचं, ॲज पर रिक्रुटमेंट वगैरे काय असेल ते, स्टाफचं सिलेक्शन, कम्युनिकेशन हाऊ इट्स कम्युनिकेट, पार्टिसिपेशन, काउन्सिलिंग, ट्रेनिंग, कंपेन्सेशन इट्स रिलेटेड टू हिज सॅलरी, इट्स म्हणजे त्याचं काय बोलतो आपण, हे होतं ना प्रमोशन वगैरे होतं ना, म्हणजे काय होतं कंपेन्सेशन बोलतात त्याला. डिसमिस मीन्स म्हणजे एम्प्लॉईला ते टर्मिनेट केलं जातं, काढून टाकलं जातं, मीन्स डिसमिस. सो हे काय येतं, इट्स कम्स अंडर द स्टाफिंग. आता फॉर म्हणजे काय येतं ह्याच्यामध्ये, इट इन्व्हॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द व्हॅकंट पोझिशन of the right person at right job at right time, hence everything will occur in the right manner. जसं मी सांगितलं तसं की राईट म्हणजे जिथे काही व्हॅकंट प्लेस असेल, जिथे व्हॅकन्सी असेल, सो देअर शुड बी सिलेक्टेड राईट पर्सन ॲट राईट जॉब अँड ॲट राईट टाईम, सो दॅट एव्हरीथिंग विल गोईंग इन द गुड मॅनर. सो स्टाफिंग कन्सिस्ट ऑफ ॲक्टिव्हिटीज लाईक मॅनपॉवर प्लॅनिंग, रिक्रुटमेंट, सिलेक्शन अँड रिप्लेसमेंट, training and development, appraisal, promotion and transport, employee remuneration is there. So ह्याच्यामध्ये स्टाफिंगमध्ये येतं. तर फॉर एक्झाम्पल, everybody of you had prepared syrup in your, I think you had prepared in your pharmaceutics practical, right? So that syrupsमध्ये काय असतं, if for example to run a syrup section of pharmaceutical factory, सिरप हे फार्मास्युटिकल फॅक्टरीमध्ये प्रिपेअर करायचं असेल तर त्याच्यामध्ये काय लागतं तर मिनिमम 4 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड, 4 पर्सन्स तिथे लागतात. 1 इज रिक्वायर्ड फॉर वेईंग द रॉ मटेरियल्स अँड मिक्सिंग देम इन प्रॉपर क्वांटिटी इन वॉटर टू मेक सिरप. देन 2 पर्सन्स आर नीडेड फॉर फिलिंग द सिरप्स इन द बॉटल. 1 पर्सन कशासाठी लागतो तर रॉ मटेरियलचं वेईंग करण्यासाठी आणि मिक्सिंग देम इन प्रॉपर क्वांटिटी इन वॉटर टू मेक सिरप, सिरप बनवण्यासाठी. देन 2 पर्सन्स कशासाठी लागतात तर 2 पर्सन्स आर नीडेड फॉर फिलिंग द सिरप इन द बॉटल्स. ते बॉटल्समध्ये सिरप फिल करायला 2 पर्सन्स लागतात. अँड देन सिलिंग आणि लेबलिंग करायला 2 पर्सन्स लागतात.
म्हणजे ते बॉटलमध्ये काय करायला, फिल करायला आणि त्याचं सिलिंग लेबलिंग करायला. आणि 1 पर्सन कशासाठी लागतो, टेस्टिंग करण्यासाठी, त्याचं मीन्स टू ॲनालाइज करण्यासाठी, प्रिपेअर्ड सिरप इव्हॅल्युएशन करण्यासाठी हे लागतं ह्याच्यामध्ये. सो ह्याच्यासाठी काय लागतं, अँड ऑनेस्ट अँड हार्डवर्किंग शुड बी गिव्हन फॉर दिस वर्क. मीन्स सुटेबल रिवॉर्ड, मीन्स सुटेबल जे काय आहे, राईट पर्सन आहे तो राईट जॉबचं त्याच्यासाठी सिलेक्ट करणार. म्हणजेच काय झालं तर त्याला काय बोलतात, स्टाफिंग बोलतात. इट्स नथिंग बट स्टाफिंग. मग ह्या स्टाफिंगमध्ये काय असतात, ह्या सगळ्या गोष्टी येतात. आता म्हणजे काय आहे, मॅनपॉवर प्लॅनिंग. मॅनपॉवर प्लॅनिंग म्हणजे काय करायचं, तर डिटरमायनिंग द नंबर अँड क्वालिटी ऑफ द एम्प्लॉईज रिक्वायर्ड इन ऑर्गनायझेशन. मॅनपॉवर प्लॅनिंगमध्ये हे येतं की आपल्या ऑर्गनायझेशन काम करायला किती लोक आपल्याला लागणार आहेत, हाऊ मेनी एम्प्लॉईज आर सफिशियंट टू वर्क इन द इंडस्ट्री, अँड हाव त्यांची जी क्वालिटी आहे एम्प्लॉईजची, मीन्स त्यांच्या जो कामाचा जो दर्जा आहे ते कशा प्रकारचं काम करतात ते पण येतं स्टाफिंगमध्ये, ते बघायचं. त्याच्यामध्ये सिलेक्शन आहे, ट्रेनिंग, डेव्हलपमेंट. सो हे स्टाफिंगमध्ये येतं. हे काय झालं, थर्ड फंक्शन झालं ह्याचं, ओके, मॅनेजमेंटचं. देन नेक्स्ट फंक्शन काय आहे, नेक्स्ट फंक्शन इज द डायरेक्टिंग. आता डायरेक्टिंग मीन्स दिशा दाखवणं, प्रॉपर वेने काम करत राहणं. म्हणजे आफ्टर प्लॅनिंग, ऑर्गनायझिंग अँड स्टाफिंग, इट इज द फोरमोस्ट फंक्शन ऑफ द मॅनेजमेंट टू गिव्ह प्रॉपर डायरेक्शन टू इट्स एम्प्लॉई to work efficiently and effectively to fulfill the aims of the organization. मीन्स वॉट, आपण आता प्लॅनिंग झालं, ऑर्गनाईज केलं आणि प्रॉपर स्टाफला तिथे सिलेक्ट केलं जातं. सो मग मॅनेजमेंटचं नंतर काय आहे, तर एम्प्लॉईजनी प्रॉपर डिरेक्शनमध्ये, प्रॉपर वेमध्ये काम केलं पाहिजे इफेक्टिवली, सो दॅट आपली जी फर्म आहे त्याचा मॅक्झिमम प्रॉफिट झाला पाहिजे. आणि जी काही फर्मची जी काही गोल्स आहेत, मीन्स मॅक्झिमम प्रॉफिट भेटणं, मॅक्झिमम प्रॉडक्टिव्हिटी भेटणं आणि इकॉनॉमिक ग्रोथ होणं, ही कुठल्याही फर्मची मेन ऑब्जेक्ट असतो. सो ती फुलफिल झाली पाहिजेत. सो टू गिव्ह प्रॉपर डिरेक्शन अँड कमांड टू इट्स एम्प्लॉईज, मॅनेजर मस्ट बी इन पोझिशन टू कमांड ऑर कंट्रोल अ ग्रुप ऑफ पर्सन. सो त्या मॅनेजर्समध्ये जे आहेत, मग त्या लिडरशिप क्वालिटीज आहेत, मोटिवेशन क्वालिटीज आहेत, आणि त्याचा मॅनेजर्सचा जो ही मस्ट बी एबल टू इन्फ्लुएन्स द पीपल. इन्फ्लुएन्स म्हणजे काय, तर प्रभाव पाडणे. सो मग ह्या क्वालिटीज आहेत, ह्या मॅनेजरकडे असल्या पाहिजेत. सो त्यांच्यामध्ये एक हार्मोनियस वातावरण ठेवणं एन्व्हायरमेंटमध्ये. सो डायरेक्टिंग इन्व्हॉल्व्स वॉट, इश्यूइंग ऑर्डर्स अँड इन्स्ट्रक्शन्स, motivating and leading subordinates, harmonizing organization goals with interest of employees, as per the interest of employees. So manager have this responsibility of all guiding and supervising their सबऑर्डिनेट. सो मॅनेजरकडे मग ह्या ज्या लिडरशिप क्वालिटीज आहेत, मोटिवेशन केलं पाहिजे त्याने एम्प्लॉईजना, आणि त्याचा ही मस्ट म्हणजे त्याचा इम्पॅक्ट आहे तो त्या एम्प्लॉईजवरती पडला पाहिजे. सो ही मॅनेजरची रिस्पॉन्सिबिलिटी असते. डायरेक्टिंग मीन्स वॉट, की प्रॉपर डिरेक्शनमध्ये एम्प्लॉईजकडून काम करून घेणं म्हणजे काय आहे, डायरेक्शन असतं. सो दॅट इकॉनॉमिक ग्रोथ आपली झाली पाहिजे, हा त्याचा काय असतो, मेन एम असतो. आणि जे काही ऑर्गनायझेशनचे जे काही ऑब्जेक्टिव्ज आहेत, जे काय त्यांचे पर्पज आहेत, ते सॅटिस्फाय झाले पाहिजेत. म्हणजे काय असतं, तर डायरेक्टिंग असतं. सो म्हणजे वर्डमध्येच आपण लक्षात ठेवू शकतो, डिरेक्शन म्हणजे प्रॉपर वेने काम करणं, इट्स अ डिरेक्शन, राईट वेने. आलं लक्षात. त्याच्यानंतर नेक्स्ट इज वॉट, नेक्स्ट इज द कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स वॉट, controlling is an activity, means that all working units as well as the employees or workers are there in the organization, they are in complete harmony to fulfill the goals of the organization. So that it's also responsibility of the management. Controlling means what, these are the steps taken to ensure that performance of the organization is going in a proper way, means as per the plan.
ते जी का ॲज पर द प्लॅन जो काही केलेला आहे सो त्या प्लॅनच्यानुसार ज्या काही परफॉर्मन्स आहेत की ज्या काही ॲक्टिव्हिटीज आहेत त्या चाललेल्या आहेत, ह्यालाच काय बोलतात, कंट्रोलिंग बोलतात. देअर शुड बी अन ॲडिक्वेट कंट्रोल सो दॅट प्रीडिटरमाइन प्लॅन ऑब्जेक्टिव्ज आर अचीव्ड. सो म्हणजे कंट्रोलिंग मीन्स हे काय आहे, ज्या काही स्टेप्स घेतल्या जातात, जो काही ऑर्गनायझेशनचा परफॉर्मन्स आहे तो ॲज पर प्लॅन काम करतोय की नाही ते बघितलं जातं. सो देअर शुड बी अन ॲडिक्वेट कंट्रोल over that means that predetermined plan objectives are achieved so that adequate control. सो त्याच्यामध्ये म्हणजे टू मच स्ट्रिक्ट कंट्रोल, म्हणजे स्ट्रिक्ट कंट्रोल हा हवाच. विदाऊट स्ट्रिक्ट कंट्रोल नो वन, म्हणजे कोणीही व्यवस्थित काम करणार नाही, प्रॉपर वेने डिरेक्शनने काम करणार नाही. बट स्ट्रिक्ट कंट्रोल हा कसा हवा, तर लिमिटेड हवा. मीन्स स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स. मीन्स समटाईम्स काय होतं, इट लीड्स टू लॉस ऑफ द टास्क गिव्हन टू देम और इट्स लॉस ऑफ द इंथुझियाझम ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर्स. सो म्हणजे काही वेळा काय होतं, जे काही एम्प्लॉईज आर देअर सो त्यांचा जो काम करण्याचा जो उत्साह आहे तो निघून जातो इफ टू मच स्ट्रिक्ट कंट्रोल इज देअर. सो ते दिलेलं काम आहे ते त्यांच्याकडून प्रॉपर होत नाही. सो म्हणजे ते काय असलं पाहिजे, स्ट्रिक्ट हा म्हणजे इट शुड बी इन कंट्रोलमध्ये असलं पाहिजे. आता फॉर एक्झाम्पल यू ऑल नो, म्हणजे तुम्हाला ऐकून सगळ्यांना माहिती आहे, MRबद्दल तुम्हाला ऐकून माहिती आहे, मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ज असतात, प्रत्येक कंपनीने अपॉइंट केलेले असतात. सो मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्जना काय असतं, टार्गेट असतं पर्टिक्युलर मंथचं. सो मग मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्सच्या जे म्हणजे एरिया मॅनेजरच्या अंडर हे काय येतात, मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ज असतात. सो मग एरिया मॅनेजर जे आहेत, एरिया मॅनेजर ऑफ फार्मास्युटिकल हाऊस कॅन अचीव हिज टार्गेट सेल इफ ही कॉल्स मीटिंग ऑफ दॅट मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ज अंडर हिम. म्हणजे जे मेडिकल रिप्रेझेंटेटिव्ज आहेत सो तर जे काय एरिया मॅनेजर आहेत त्यांनी मीटिंग जर ऑर्गनाईज केली आठवड्यातून एकदा आणि सो त्यांचे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते डिस्कस केले, त्यांना मोटिवेट केलं MRना आणि त्यांना न्यू इन्स्ट्रक्शन दिल्या. ओके, सो मग ते जे काय आहेत ना, जे काय एरिया मॅनेजर आहे किंवा मग MR आहेत, सो ते त्यांचं टार्गेट अचीव करू शकतात जर त्यांनी आठवड्यातून एकदा मीटिंग घेतली. ओके, त्यांना जे काय प्रॉब्लेम्सवरती सोल्युशन दिलं, प्रॉब्लेम्स डिस्कस केले आणि त्यांना नवीन इन्स्ट्रक्शन्स दिल्या तर. बट जर एरिया मॅनेजर आहेत, इफ ही स्टार्ट्स इंटरफिअरिंग विथ देअर डे टू डे वर्क, then it will be difficult for him to achieve the fixed target. Since medical representative मग काय होईल तर he will lose the task given to him and he will lose his enthusiasm due to the unnecessary disturbances in their work. मीन्स आठवड्यातून एकदा जर त्या एरिया मॅनेजरने हे केलं तर ठीक आहे, इट्स ओके. बट जर जो एरिया मॅनेजर आहे तो MRच्या त्या कामामध्ये जर रोजच्या रोज त्याला कॉल करून जर त्याला काय म्हणजे इन्स्ट्रक्शन्स देत असेल, रोजच्या रोज तो त्याला जर थोडक्यात काय टॉर्चर करत असेल, इरिटेट करत असेल, तर तो जो MR आहे तो त्याचं जे काम आहे ते व्यवस्थित करू शकणार नाही. ही विल लॉस हिज इंथुझियाझम. सो इट्स अ कंट्रोलिंग. ह्यालाच काय बोलतात तर कंट्रोलिंग बोलतात. मीन्स स्टेप्स टेकन टू एन्श्युअर दॅट परफॉर्मन्स ऑफ द ऑर्गनायझेशन इज डुईंग ॲज पर द प्लॅन्स. हे काय येतं, कंट्रोलिंग येतं. देन नेक्स्ट इज वॉट, नेक्स्ट इज द कोऑर्डिनेशन. सो कोऑर्डिनेशन म्हणजे काय तर कोऑर्डिनेशन म्हणजे काय येतं की जे ऑर्गनायझेशन्समध्ये काम करतात वर्कर, सो त्यांच्यामध्ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन असलं पाहिजे. मीन्स काही टायमिंगला काय होतं कोऑर्डिनेशनमध्ये की काही एम्प्लॉईज असतात, सो त्यांची स्पेसिफिक ड्युटी ठरलेली असते 8 ते वॉट एव्हर, म्हणजे 8 ते 5, मॉर्निंग 8 o'clock टू इव्हिनिंग 5 o'clock अशी त्यांची जी ड्युटीज आहे ती ठरवलेली असते. बट समटाईम्स काय होतं, इफ एखाद्या वर्करला जर सो पर्सनल काही त्याचं जे काही असेल रिझनमुळे जर त्याला सकाळी 8 ते 5 या ड्युटीला येणं पॉसिबल नसेल, ओके, मग जो आणि सेकंड शिफ्ट पण असतात त्यांच्या 5 ते वॉट एव्हर 5 ते 12, 1 अशा काही असतात म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये. सो मग जो
काय असतं ह्याच्यामध्ये की असं जर सपोज एखाद्या एम्प्लॉईला मॉर्निंगला येणं शक्य नसेल, सो मग त्याच्या जागी जो इव्हिनिंगचा एम्प्लॉई आहे तो त्याला रिप्लेस करणं, तो त्या जागी शिफ्ट करणं त्या डेसाठी. सो मग ह्याला काय बोलतात, कोऑर्डिनेशन ठेवणं बोलतात त्या एम्प्लॉईजमध्ये. सो coordination means that all the working units as well as the employees of the organization work in a complete harmony to fulfill the goals of the organization. सो ते कंप्लीट हार्मोनीमध्ये मी जे एक्झाम्पल सांगितलं त्याच्यामध्ये ते वर्क करत असतील, जे काही ऑर्गनायझेशनचं एम आहे ते अचीव करण्यासाठी. सो मॅनेजमेंट जे आहे त्यांनी काय केलं पाहिजे, मॅनेजमेंट रोल इज दॅट मॅनेजमेंट शुड वॉच केअरफुली दॅट एव्हरीबडी इन द ऑर्गनायझेशन अंडरस्टँड्स द ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ द ऑर्गनायझेशन अँड वर्क इन फुल कोऑर्डिनेशन विथ अदर्स टू अचीव द बिझनेस ऑब्जेक्टिव्ह. सो ह्याच्यामध्ये मॅनेजमेंटचा काय रोल असतो, तर त्यांनी केअरफुली लक्ष ठेवलं पाहिजे की जे ऑर्गनायझेशनमध्ये सगळे जे आहेत की त्यांना समजतं जे काही ऑर्गनायझेशनचे गोल्स आहेत ती अचीव केली पाहिजेत आणि कोऑर्डिनेशनमध्ये वर्क केलं पाहिजे म्हणजे फॉर बेनिफिशियंट ऑफ ऑर्गनायझेशन. त्या ऑर्गनायझेशन जी आहे तिला बेनिफिशियल होईल असं त्यांनी काय केलं पाहिजे, कोऑर्डिनेशनमध्ये वर्क केलं पाहिजे असं त्याला बोलतात. कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेशन ठेवणं एम्प्लॉईजमध्ये. बिकॉज जर कोऑर्डिनेशन जर असेल तर काय होतं, तर इच डिपार्टमेंट और डिव्हिजन शुड बी वर्क इन अ प्रॉपरली बाय शेअरिंग दॅट कॉमन टास्क. कॉमन त्यांना टास्क दिला असेल, सो म्हणजे फुलफिल होतं हे कॉमन टास्क त्यांना दिला असेल आणि जर तिथे कोऑर्डिनेशन होतं तर ते काम आहे ते पूर्णपणे कंप्लीट होतं. त्याच्यानंतर इच डिपार्टमेंट कॅन वर्क इन अ हार्मोनी विथ अदर डिपार्टमेंट्स इफ कोऑर्डिनेशन इज देअर. देन वर्किंग शेड्यूल ऑफ व्हेरियस डिपार्टमेंट शुड बी कॉन्स्टंटली रिमेन राहतं ते वर्किंग शेड्यूल्स जे काय असतं ते. तर म्हणजे फ्युचर्स काय आहेत कोऑर्डिनेशनची, तर इट्स ही कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. अँड ह्याचा पर्पज काय असतो, तर टू अचीव युनायटी ऑफ ॲक्शन टुवर्ड्स ऑब्जेक्टिव्ह. युनायटी म्हणजे टुगेदरली काम केलं जाणं. सो हा पर्पज असतो कोऑर्डिनेशनचा. सो त्याच्यामध्ये कोऑर्डिनेशनमध्ये काय येतं, टायमिंग येतं, बॅलन्सिंग येतं आणि इंटिग्रेटिंग येतं. तर टायमिंग म्हणजे काय येतं, मी जे पहिलं सांगितलं की जर एखादा एम्प्लॉई अब्सेंट असेल तर तो संध्याकाळचा जो एम्प्लॉई असेल तर त्याला त्या जागी शिफ्ट केलं जातं. सो हे काय झालं, कोऑर्डिनेशन झालं. सो टायमिंग मीन्स ॲडजस्टिंग टाईम शेड्यूल ऑफ डिफरंट डिपार्टमेंट्स. त्यालाच टायमिंग हे बोलतात, काय बोलतात, टायमिंग म्हणजे. ओके. देन बॅलन्सिंग म्हणजे काय, तर इनफ म्हणजे मशीन जर अवेलेबल आहे, मटेरियल आहे तिथे, सो म्हणजे काय, बॅलन्सिंग मीन्स इन्शुरिंग दॅट इनफ ऑफ वन थिंग, एक्झाम्पल मशीन इज अवेलेबल टू सपोर्ट द अदर मीन्स मटेरियल. मशीन इज अवेलेबल टू सपोर्ट द मटेरियल. ओके, हे येतं त्याच्यामध्ये. आणि इंटिग्रेटिंग म्हणजे काय असतं, तर युनिफाईंग ऑब्जेक्टिव्ज ऑफ द एम्प्लॉईज विथ दोज ऑफ द ऑर्गनायझेशन. इंटिग्रेटिंग मीन्स टुगेदरनेस, युनिटीने काम करणं ऑर्गनायझेशनची जी गोल आहेत ती अचीव करण्यासाठी. सो जे ते म्हणजे फर्ममध्ये जे काही एम्प्लॉईज असतात त्यांनी युनिटीने काम करणं, हे काय येतं, कोऑर्डिनेशन येतं. सो कोऑर्डिनेशन म्हणजे काय, इज द इसेन्स ऑफ मॅनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन इज इसेन्स ऑफ एनी मॅनेजमेंट. सो हिअर वी विल एंड विथ द टॉपिक ऑल्सो. हिअर वी विल एंड विथ द फंक्शन्स ऑफ मॅनेजमेंट. इथे मॅनेजमेंटची फंक्शन्स आहेत ते संपतात कोऑर्डिनेशनमध्ये. ओके, अंडरस्टँड व्हॉट इज कोऑर्डिनेशन. ही काय आहेत, फंक्शन्स आहेत. ही व्हेरी इम्पॉर्टंट फंक्शन आहे, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, ऑर्गनायझिंग. सो ही फार्मास्युटिकल मॅनेजमेंटची इम्पॉर्टंट फंक्शन आहेत. ओके, हिअर वी विल एंड विथ अवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ DSBM सब्जेक्ट ट्रेड, इंडस्ट्री अँड कॉमर्स. इथे आपला जो फर्स्ट टॉपिक आहे ट्रेड, इंडस्ट्री अँड कॉमर्स, हा टॉपिक आहे हा संपत आहे. सो ह्या टॉपिकमध्ये आपण इंडस्ट्री म्हणजे काय बघितलं, ट्रेड म्हणजे काय बघितलं, इकॉनॉमिक्स म्हणजे काय आहे ते बघितलं.
जर कोणाला काही, आता हा टॉपिक आपला संपला आहे. इफ एनीवन हॅव डिफिकल्टी, जर कोणाला काही समजत नसेल काय टॉपिकमधलं, काही लक्षात आलं नसेल, देन आस्क मी फ्रीली विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, देन हिअर वी विल एंड द टॉपिक. ओके, जर कोणाला काही समजलं नसेल तर आय एम टेलिंग यू अगेन अँड अगेन, आस्क मी पर्सनली मला विचारा. आय एम देअर टू टीच यू, बिकॉज दो वी हॅड नॉट सीन विथ इच अदर, बट डोंट फील ऑकवर्ड टू आस्क मी. ओके, आय एम देअर, ऑलवेज देअर टू टीच यू. ओके, then here we will stop over here. Time limit is also over. Listen this lecture very carefully. Okay, thank you. Happy learning. Stay safe.